اسلامی دنیا سے ڈونلڈ ٹرمپ کو پہلا تگڑا جواب۔ عراق نے امریکیوں کے ملک میں داخلے پر فوری پابندی لگا دی، پارلیمنٹ نے منظوری دے دی۔ امریکہ نے پاکستان کو بھی پابندی کی فہرست میں شامل کرنے کا اشارہ دے دیا۔ پاکستان، افغانستان، سعودی عرب پر عارضی پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ چیف آف اسٹاف وائٹ ہاؤس کا ٹرمپ کے اقدامات پر بھرپور دفاع۔ We have to end this racism. We're not going forward. This country's going backwards now. Refugees are welcome here. No hate. No fear. ٹرمپ کی امیگریشن پالیسی کے خلاف امریکیوں کا غم و غصہ برقرار۔ وائٹ ہاؤس کے باہر احتجاج۔ ٹرمپ کو دورہ برطانیہ سے روکنے کے لیے پٹیشن پر 10 لاکھ سے زائد افراد نے دستخط کر دیے۔ ٹرمپ کی مسلمان مخالف پالیسی نے نفرت کے شعلے اور بھڑکا دیے۔ ٹیکسس کے بعد کینیڈا کے شہر کیوبیک میں بھی مسجد پر حملہ۔ فائرنگ سے 6 نمازی شہید جبکہ 2 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے حملے کی مذمت کر دی۔ مسلمانوں کے خلاف ٹرمپ کے اقدامات سے دہشت گردوں کو ہی فائدہ اور دہشت گردی کے متاثرین کی مشکلات اور بڑھیں گی۔ اسلام فوبیا سے باہر نکل کر دہشت گردی کے خلاف عالمی اتحاد بنانا ہوگا، وزیر داخلہ چودھری نثار کا رد عمل۔ اربوں کی کرپشن وصولی برائے نام۔ پلی بارگین کرنے والے 300 افسران کی تفصیلات قومی اسمبلی میں پیش کر دی گئیں۔ صرف 3 ارب وصول کر کے چھوڑ دیا گیا۔ چیئرمین واگڈا، ایف بی آر، پاکستان اسٹیل ملز، سیکرٹریز اور دیگر بھی شامل۔ وزیر اعظم کو 19 دن بعد خیال آ ہی گیا۔ وزیر مملکت برائے نجکاری محمد زبیر کو گورنر سندھ بنانے کا فیصلہ، اعلان جلد متوقع ہے۔ And contract workers does not include. واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ او بھائی جتنے آپ سندھ کے بیٹے نا، آپ سے دگنا کم از کم ہم سندھ کے بیٹے ہیں۔ سندھ اسمبلی میں اجرت بل پر شدید ہنگامہ آرائی۔ اپوزیشن نے مسودے کی کاپیاں پھاڑ دیں۔ حکومت پر طنز کے نشتر۔ یہ کہ صوبائی خود مختاری ہوتی کہ اچیو کرنا ہے، حاصل کرنی ہے۔ اب آپ اس بل کو کیا چاہیں؟ ہم نے حاصل کرنی ہے۔ سندھ گورنمنٹ سے مانگی گئی یہ بدقسمتی اس شہر کے ساتھ جو یہ حشر ہوا ہے، یہ میرے بھائی کی پارٹی نے کیا ہے، پیپلز پارٹی نے نہیں کیا۔ مصطفیٰ کمال کے دور میں بلدیات ملازمین 60,000 کیسے ہو گئے؟ حکومتی بینچوں سے جوابی وار۔ اسمبلی اجلاس کے بعد بھی الزام تراشی، کابینہ کی ڈور تو کسی اور کے ہاتھوں میں ہے۔ خواجہ اظہار الحسن کی تنقید، سیٹیوں پر شہر بند ہونے کا دور ختم ہو گیا، نثار کھوڑو۔ جمہوریت بچانی ہے تو نواز شریف مستعفی ہو کر کسی اور کو وزیر اعظم بنا دیں۔ شیخ رشید کا مشورہ۔ نوید قمر کہتے ہیں قومی اسمبلی میں پھر لڑائی ہوئی تو وہ اسمبلی کا آخری دن ہو سکتا ہے۔ حسین نواز لندن فلیٹس کے بینیفیشل اونر ہیں۔ نواز شریف کا لندن فلیٹ سے تعلق نہیں، شواہد فراہم کرنا الزام لگانے والے کی ذمہ داری ہے۔ وکیل سلمان اکرم راجہ کے دلائل، ریکارڈ سامنے لائیں تاکہ حقائق کا پتہ چل سکے۔ جسٹس اجاز الحسن کے ریمارکس۔ فیکٹری خسارے میں تھی تو 12 ملین درہم منافع کیسے ہوا؟ واجبات کیسے ادا ہوئے؟ کیا اونٹوں پر لاد کر رقم پہنچائی گئی؟ قرض کی حصول کے لیے بینکوں سے رابطہ کیا گیا مگر رقم منتقلی کے لیے نہیں۔ اسحاق ڈار کا بیان، وزیر اعظم کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے۔ ججز کے ریمارکس، اسحاق ڈار کی معافی کا ریکارڈ بھی جمع۔ عدالت کے باہر پیناما کا محاذ آج بھی گرم۔ اسحاق ڈار نے منی لانڈرنگ کا اعتراف کر لیا، موجودہ چیئرمین نیب نے بری کرا دیا۔ عمران خان کا الزام، اللہ نے انکشاف کیا ہے پیناما میں، وہ نہ ہوتا ہم 200 سال لگے رہتے، ہمیں کچھ نہیں ہونا تھا۔ قطری اور سونے کا انڈا دینے والی مرغی میں کوئی فرق نہیں، ایک پوری منی ٹریل اسحاق ڈار کے گرد گھومتی ہے، فواد چودھری کی تنقید۔ لیگی رہنماؤں کا موڈ بھی جارحانہ، کہا کہ اٹک جیل میں اسحاق ڈار سے لیے گئے بیان کی کوئی حیثیت نہیں، چندے کے پیسوں سے سٹہ نہیں کھیلتے،
عمران خان کو تکلیف ہے کہ لوگ باہر کیوں جاتے ہیں، ان کے اپنے بچے لندن میں رہتے ہیں۔ قطری خط تاجروں کے لیے منی لانڈرنگ کی سہولت پیدا کر رہا ہے۔ میاں شریف نے 28 سال کاروبار کیش میں کیا، کیا کروڑوں ڈالر گدھوں پر لاد کر لائے گئے؟ اعتزاز احسن کا سوال۔ ایان علی کو اڑان کا پروانہ مل گیا، سپریم کورٹ نے بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی، نام فوری طور پر ECL سے نکالنے کا حکم، وزارت داخلہ کی اپیل خارج کر دی گئی۔ سندھ ہائی کورٹ کے حکم پر سندھ حکومت نے بیرسٹر مرتضی وہاب سے مشیر قانون کا قلمدان واپس لے لیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ خیبر ایجنسی میں سرحد پار سے دہشت گردوں کی فائرنگ سے پاک فوج کا جوان شہید، نماز جنازہ کور ہیڈ کوارٹر پشاور میں ادا کر دی گئی۔ مانسہرہ میں نامعلوم افراد نے 3 بچوں کی ماں کو گھر میں گھس کر زندہ جلا دیا، پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں پروفٹ ٹیکنگ، 100 انڈیکس میں 1000 پوائنٹ سے زائد کی کمی، انڈیکس 48,800 کی سطح پر بند۔ جتنی کرکٹ کھیلنی تھی کھیل لی، اب انٹرنیشنل کرکٹ کا امیدوار نہیں، لیگز اور فلاحی کاموں پر توجہ دینا چاہتا ہوں، شاہد آفریدی۔ معین خان نے سرفراز احمد کو تینوں فارمیٹ کا کپتان بنانے کی حمایت کر دی، کہتے ہیں کہ ٹیم سے مسلسل باہر رہنے والے اظہر علی کو کپتان بنانے کا فیصلہ غلط ثابت ہو گیا۔ پاکستان سپر لیگ کا فائنل لاہور میں ہی کرایا جائے گا، ملک میں بین الاقوامی کرکٹ کے دروازے کھل جائیں گے، چیئرمین PCL نجم سیٹھی۔ ملک کے بالا علاقوں میں بارش اور برف باری کا سلسلہ جاری، استور میں رابطہ سڑکیں بند ہو گئیں، سیاحوں نے زیارت کا رخ کر لیا، حسین موسم سے لطف اندوز ہونے لگے۔ اور دنیا بھر کی حسیناؤں کا حسن فرانس کی حسینہ کے سامنے ماند پڑ گیا، آئرس میٹینر مس یونیورس بن گئی۔ السلام علیکم ناظرین، آج 9 بجے کے ساتھ میں ہوں آسماء اقبال اور میں ہوں علی عابد۔ سب سے پہلے آپ کو دیں گے ایک اہم خبر کہ امریکی صدر کے ایگزیکٹو آرڈر کے خلاف اسلامی دنیا سے پہلا کرارا جواب آ گیا ہے۔ عراقی پارلیمنٹ نے امریکیوں کے داخلے پر پابندی لگا دی ہے اور ٹرمپ کی امیگریشن پالیسیوں پر دنیا بھر میں احتجاج کیا جا رہا ہے۔ ادھر عالمی رہنما بھی ٹرمپ کی پالیسیوں کو انسانیت دشمن قرار دے رہے ہیں۔ This is the protection of the nation from foreign terrorist entry into the United States. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے 7 مسلم ممالک کے شہریوں کے امریکہ داخلے پر پابندی کا پہلا جواب آ گیا۔ عراق نے امریکی شہریوں کے ملک میں داخلے پر فوری پابندی عائد کر دی ہے۔ عراقی پارلیمنٹ میں امریکیوں کے عراق آنے پر پابندی کا بل پیش کیا گیا، جس کو اراکین پارلیمنٹ نے کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ تاہم ابھی یہ واضح نہیں کہ اس پابندی سے کون سے امریکی متاثر ہوں گے۔ اس پابندی کا اطلاق عراق میں موجود امریکی فوجیوں اور کاروباری افراد پر بھی ہوگا یا صرف امریکی شہری ہی پابندی کی زد میں آئیں گے۔ دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ کے فیصلے کے خلاف امریکہ سمیت دنیا بھر میں عوام سراپا احتجاج ہے۔ امریکی سینٹ کی خارجہ امور کمیٹی، ڈیموکریٹس اور ریپبلکن سینیٹرز نے احکامات واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ سفری پابندیوں سے امریکہ کا تحفظ بہتر نہیں ہوگا۔ میئر لندن صادق خان نے امریکی صدر کے فیصلے کو شرمناک قرار دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے مسلمان ممالک کے شہریوں پر سفری پابندی کے احکامات ظالمانہ اور شرمناک ہیں۔ ٹرمپ کے اسلام دشمن اقدامات پر برطانوی عوام بھی سراپا احتجاج ہیں اور ٹرمپ کے دورے کے خلاف آن لائن پٹیشن پر لاکھوں برطانوی شہریوں نے دستخط کر دیے ہیں۔ اس پٹیشن کو برطانوی پارلیمنٹ کی تاریخ کی تیسری مقبول ترین پٹیشن قرار دیا جا رہا ہے۔ دنیا بھر میں احتجاج اپنی جگہ، لیکن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں۔
ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ یہ پابندی مسلمانوں کے خلاف نہیں بلکہ دہشت گردوں کے خلاف ہے۔ ادھر امریکہ نے پاکستان کو بھی امیگریشن بین لسٹ میں شامل کرنے کا اشارہ دے دیا۔ وائٹ ہاؤس کے چیف آف اسٹاف کا کہنا ہے کہ مستقبل میں پاکستان سمیت دیگر ممالک کے شہریوں کے امریکہ آنے پر بھی پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ 7 مسلمان ممالک کے شہریوں کی امریکہ میں داخلے پر پابندی کی گرد بیٹھی نہ تھی کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے چیف آف اسٹاف رینس پرائیوز نے پابندی کی فہرست میں مزید ممالک کو شامل کرنے کا اشارہ دے دیا۔ نشریاتی ادارے NBC کو انٹرویو دیتے ہوئے چیف آف اسٹاف نے ٹرمپ انتظامیہ کے اقدامات کا بھرپور دفاع کیا۔ ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان سمیت دیگر ممالک کو بھی فہرست میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ I think it's one of these things that, and if you ask a lot of people at the Customs and Border Patrol would just tell you got to rip off the Band-Aid. پاکستان، افغانستان، سعودی عرب کے شہریوں پر امریکہ میں داخلے پر عارضی پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ ان ممالک کو بھی ایگزیکٹو حکم نامے میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ 109 people were detained for further questioning. Most of those people were moved out. پرائیوز کا کہنا تھا کہ فیصلے کے بعد 32,000 سے زائد غیر ملکی مسافر امریکہ میں داخل ہوئے، جن میں سے 109 افراد کو گرفتار کیا گیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ان پالیسیوں کی حدت نے دیگر ممالک کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ کینیڈا کے شہر کیوبک سٹی کی مسجد میں فائرنگ کر کے 6 نمازیوں کو شہید کر دیا گیا۔ حملے میں 8 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ پولیس نے 2 مشتبہ حملہ آوروں کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے اس حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں کا اثر امریکہ سے باہر بھی نظر آنے لگا۔ نامعلوم شدت پسندوں نے کینیڈا کے شہر کیوبک سٹی میں مسجد کو خون سے نہلا دیا۔ مقامی میڈیا کے مطابق حملہ آوروں نے مسجد کو اس وقت نشانہ بنایا جب نماز عشاء کی ادائیگی جاری تھی۔ 3 حملہ آور مسجد کے ہال میں داخل ہوئے اور نمازیوں پر گولیاں برسا دیں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے اسے دہشت گرد کارروائی قرار دے دیا۔ جسٹن ٹروڈو نے حملے میں شہید نمازیوں کے لواحقین سے اظہار تعزیت اور زخمیوں کے جلد صحت یاب ہونے کی امید ظاہر کی۔ گزشتہ روز امریکی ریاست ٹیکساس میں مسجد اور اسلامک سینٹر کو پراسرار طور پر آگ لگ گئی تھی، جس کے باعث مسجد مکمل طور پر شہید ہو گئی تھی۔ ادھر وزیر داخلہ چودھری نثار نے امریکی صدر کے اقدامات کو دہشت گردی کے متاثرین کو مزید مشکل میں ڈالنے کے مترادف قرار دے دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام فوبیا کی ذہنیت سے باہر نکل کر انسداد دہشت گردی کے لیے عالمی سطح پر متحد ہو کر کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ بعد میں پاسپورٹ اجرا کے ایگزیکٹو آفس کا افتتاح کرنے کے بعد میڈیا سے گفتگو میں چودھری نثار علی خان نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے مسلمانوں کو ویزا اجرا میں جو نئی سختی کی ہے، اس سے ان دہشت گردوں کو ہی فائدہ ہوگا جو دنیا کے 1.5 ارب مسلمانوں کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ دہشت گردی کو اسلام سے جوڑنا انسداد دہشت گردی کی اس جدوجہد کی نفی ہے جو 1.5 ارب مسلمان دنیا کے ساتھ مل کر کر رہے ہیں۔ دہشت گردی کو اسلام سے جوڑنا اس ساری جدوجہد کی نفی ہے۔ اس کا الزام 1.5 ارب کی مسلمان آبادی پہ نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا کا ریکارڈ دیکھ لیں، سب سے زیادہ نشانہ دہشت گردی کا مسلمان بنے ہیں۔ چودھری نثار نے کہا 2015 میں امریکی صدر اوباما نے 60 ممالک کی عالمی کانفرنس منعقد کرا کے یہ اعلامیہ جاری کیا تھا کہ دہشت گردی کو کسی مذہب، رنگ یا نسل سے نہیں جوڑا جائے گا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ انسداد دہشت گردی کی عالمی کوششوں کو متاثر ہونے سے روکا جائے۔ ایک دفعہ پھر فنگر پوائنٹنگ اسلام اور مسلمز کی طرف ہوگی اور ہو رہی ہے۔ یہ اور کسی کو فائدہ نہیں ہوگا سوائے دہشت گردوں کے۔ جماعت الدعوہ پر پابندی کے حوالے سے ان کا کہنا تھا یہ جماعت 6 سال سے زیر نگرانی ہے، 1 دن تک مزید تمام صورتحال واضح ہو جائے گی۔ سوشل میڈیا کے لاپتہ افراد سے متعلق وزیر داخلہ نے کہا کہ یہ تمام افراد واپس آ چکے ہیں۔ حکومت کی پالیسی واضح ہے کہ کسی کو لاپتہ یا غائب نہیں کرنا۔ اہم خبر ہے کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے حوالے سے، جس نے نارتھ کراچی میں غیر قانونی طور پر قائم شادی ہال کو مسمار کرتے ہوئے قومی پرچم کی بے حرمتی کر ڈالی ہے۔
शादी हॉल मिसमार किया गया, लेकिन अमले को इस गेट पर लहराते 2 कौमी परचम दिखाई ही नहीं दिए। और इसके बाद इन परचम के साथ क्या हुआ ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी बारे में मजीद डिटेल्स हम लेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खावर हुसैन मौजूद हैं। खावर हुसैन, ये कार्रवाई कब की गई थी, कहाँ की गई थी, और ये भी कहिएगा कि KDA का क्या मौक़िफ़ है इस बारे में? जी, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से गैर कानूनी तामीरात जो है वो मिसमार की का सिलसिला है। खास तौर पर वो जो कि पार्क की जमीनों पर या रफाई प्लॉट्स पर जो शादी कायम किए गए हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन जारी है। आज भी उसी सिलसिले की कड़ी में ये कराची में ऑपरेशन किया गया था। ताहम यहाँ पर जो शादी हॉल था उसकी गेट पर पाकिस्तान के 2 परचम लगे हुए थे जो कि वाज़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो अमला मौजूद था वो पढ़ा लिखा अमला था और के उसमें ऑफिसर थे जो इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। उसके बावजूद किसी ने ये जहमत नहीं की कि इससे पहले कौमी परचम को जो है वो उतार लिया जाए और उसके बाद जो है ये जो है मिसमार की जाए तामीरात। उसके ये इस तरह से ये तामीरात जो मिसमार की गई है तो कौमी परचम आपके सामने यूं सरनगू हो रहा है। ऐसा लग नहीं रहा कि ये पाकिस्तान है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की कोई दुश्मन मुल्क है जहाँ पर ये हरकत की जा रही है। ये कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से ये किया गया है और ये कानूनी जुर्म भी है कि पाकिस्तान के कौमी परचम की बेरुमती पर जो है वो मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। जी ठीक है, कानूनी जुर्म हुआ है कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी से और इस पर मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है क्योंकि शादी हॉल मिसमार करने वाले अमले ने गेट पर लहराते 2 कौमी परचम को नजरअंदाज किया और न सिर्फ नजरअंदाज किया बल्कि इन्हें गिराया भी। खबर आपने आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने वजीर मुमलिकत बराए निजकारी मोहम्मद जुबैर को गवर्नर सिंध मुकर्रर करने का फैसला कर लिया। जराए बताते हैं कि उन्हें सिंध में नवाज लीग को असर-ए-नौ मुनज़्ज़म करने का टास्क सौंप कर भेजा जा रहा है। जराए के मुताबिक सदर मुमलिकत ममनून हुसैन और वजीर आज़म नवाज शरीफ के दरमियान मुलाकात में इस अहम मामले पर तबादला ख्याल हुआ और वजीर आज़म ने मोहम्मद जुबैर को नया गवर्नर सिंध बनाने का फैसला कर लिया। जस्टिस सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी के इंतकाल के बाद से स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी बतौर कायम मकाम गवर्नर फराइज सरअंजाम दे रहे हैं। जराए के मुताबिक जनरल गुलाम उमर रिटायर्ड के बड़े बेटे मोहम्मद जुबैर को गवर्नर सिंध बनाने का फैसला इसलिए किया गया है, उनका ताल्लुक उर्दू स्पीकिंग घराने से है, मगर उनका सिंध में मौजूदा नवाज लीग के निहाल हाशमी और इस्माइल राव गिरोहों से कोई ताल्लुक नहीं है। जराए का दावा है कि मोहम्मद जुबैर को इलेक्शन से कबल सिंध में नवाज लीग को असर-ए-नौ मुनज़्ज़म करने का टास्क देकर भेजा जाएगा। हम बात कर रहे हैं नामजद गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर की, जिन्होंने कराची को बेहतरीन बनाने को एक चैलेंज करार दे दिया है। नामजदगी के बाद एक इंटरव्यू में मोहम्मद जुबैर ने कहा कि सिंध सबसे ज्यादा हसास सूबा है। एक फाइनेंशियल हब है पाकिस्तान का और जब तक कराची अपना वो रोल नहीं प्ले करता है एज अ फाइनेंशियल हब ऑफ पाकिस्तान तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तरक्की की रफ्तार भी नहीं बढ़ सकती। तो अब को 20-25 साल के बाद कराची में ऐसा माहौल क्रिएट हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर का बहुत इम्प्रूव सिचुएशन है कि अब एक इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इनिशिएटिव लेने का मौका है और कराची को उस हवाले से ज्यादा जाना पहचाना चाहिए और खबरों में आना चाहिए फॉर इट्स इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज, बजाय कि ये पकड़ धक्का। ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है लोकल गवर्नमेंट की कि इख्तियारात के बगैर वो लोकल गवर्नमेंट कैसे फंक्शन कर सकती है। लेकिन जो अभी तो मैं जाहिर है अभी तो ओहदा भी नहीं संभाला, तो जो उनके इख्तियारात उनको मिलने चाहिए वो बिल्कुल मिलने चाहिए। और अब जिक्र होगा सिंध असेंबली का, जिसने उजरत बिल अपोजिशन के शदीद एहतजाज और शोर शराबे में कसरत राय से मंजूर कर लिया। सीनियर सूबाई वजीर निसार खोड़ो ने MQM के एहतजाज को मुस्तफा कमाल के कामयाब जलसे का रद्द अमल करार दिया तो अपोजिशन लीडर ख्वाजा एजारुल हसन ने सूबाई वज़रा को कठपुतली करार दे दिया। रेजोल्यूशन आप क्या पता नहीं है कि सूबाई खुदमुख्तारी होती के अचीव करना है, हासिल करनी है। अब आप इस बिल को क्या चाह रहे हैं? हमने हासिल करनी है। आप इस बिल को क्या चाह रहे हैं इस वक्त? जी हासिल करनी है सूबाई को। अब आप इस बिल को अभी आशीर्वाद तो मिलेगा नहीं, आशीर्वाद तो मिलेगा। अब आप इस सीनियर सूबाई वजीर निसार अहमद खोड़ो ने सिंध उजरत बिल ऐवान में पेश किया। बिल के खिलाफ ऑपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया और एंड कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स डज नॉट इंक्लूड। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। ऑपोजिशन ने हुक्मरान जमात पर तंज के तीर बरसाए, जिस पर सरकारी बेंचों से भी जवाब आए। आप नहीं होते कोई कहने वाले कि ये फजूल बात है, ये फलाना है। और ओ भाई जितने आप सिंध के बेटे ना, आपसे दुगना कम से कम हम सिंध के बेटे हैं,
क्योंकि हमने सिंध को नुकसान नहीं पहुंचाया कभी भी। जब नेमतुल्लाह खान साहब 2005 में जा रहे थे तो 13,000 मुलाजमीन थे टोटल केएमसी और डीएमसी के, और मेरे भाई के मेयर जब जा रहे थे 2010 में तो 60,000 मुलाजमीन छोड़ गए। डिप्टी स्पीकर शहला रजा भी ऑपोजिशन पर बरस पड़ी। देखिए आप खामोश हो जाए, देखिए खामोश हो जाए, मुझे रूलिंग देने दें। देखिए खामोश हो जाए, मुझे रूलिंग देने दें। ये क्या बात हुई, आप देंगे? बैठे। शिकवा जवाब शिकवा का यह सिलसिला ऐवान के बाहर भी जारी रहा। देखिए वज़रा तो ये सारे कठपुतली हैं। असल वजीरों के नाम किसी दिन बताऊंगा मैं आपको असल वजीरों के नाम बताऊंगा। बल्दियात का असल वजीर कौन है, एक्साइज का असल वजीर कौन है, वर्क्स एंड सर्विसेज का असल वजीर कौन है। ये बेचारे तो कठपुतली हैं, ये तो बेचारे आके बैठ जाते हैं और मिनिस्टर की ऐसे घूमते रहते हैं। इनको क्या पता वजारत क्या होती है। एमकेएम रहनुमाओं के इल्जामात पर निसार खोड़ो भी सीख पा हो गए। बोले कि सीटियों पर शहर बंद होने का दौर खत्म हो गया। जमाना गुजर गया जब कहते थे कि जी मंजिल नहीं कायद चाहिए। ये जमाना गुजर गया जब कहते थे कि सीटी बजाऊंगा तो शहर बंद हो जाएगा। अब हर एक को आज़ादी के साथ जमहूरी हक है और कोई भी जमहूरी हक इस्तेमाल कर सकता है और आवाम के साथ राब्ता कर सकता है। उन्हीं का अपना था ना, उनका अपना था। उनके घर के भोंडे जो अगर फोड़ रहा है तो उसमें मेरा क्या। एमकेएम मुस्लिम लीग फंक्शनल और तहरीक इंसाफ ने सिंध उजरत बिल को मुस्तरद करते हुए इसे 2 नंबर कानून करार दे दिया। ताहम हुक्मरा जमात की जानिब से अददी बरतरी पर बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। एक अहम खबर है हमारे पास पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से। खबर यह है कि ओगरा ने 1 फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी भिजवा दी है। समरी में HOBC की कीमतों में 12 रुपए 47 पैसे, लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 12 रुपए 53 पैसे, मिट्टी के तेल की कीमतों में 16 रुपए 71 पैसे, जबकि डीजल की कीमत में 4 रुपए 19 पैसे और पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 16 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज दे दी गई है। ये बड़ी अहम खबर है और परेशान कुन खबर भी है यकीनन आवाम के लिए जो पहले ही महंगाई के मारे हैं और रोना रोते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत जो है वो बड़ी बहुत ज्यादा महंगी है। अब खबर आ रही है कि ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत को मजीद इजाफे के लिए एक समरी भिजवा दी है। देखना यह है कि समरी मंजूर की जाती है, मुस्तरद की जाती है, लेकिन इस समरी के मुताबिक अगर मिट्टी के तेल की बात करें तो 16 रुपए 71 पैसे इजाफा हो जाएगा फी लीटर में, और पेट्रोल की बात करें तो उसमें फी लीटर 4 रुपए 16 पैसे इजाफे की तजवीज दी गई है। अब आपको लाहौर के 26 साला नौजवान के बारे में बताते हैं जिसका वजन 300 किलो तक जा पहुंचा और नौबत यहां तक आ गई कि वो चलने फिरने से भी कासिर हो गया। शालीमार अस्पताल में कामयाब ऑपरेशन के बाद अब डॉक्टर्स कहते हैं कि 1 से 2 माह में इसका वजन कम हो जाएगा। हुमा भट्ट मजीद बताएंगे। बेचारा कुछ चल सकता था, बाथरूम जाने से मजबूर था, ना कोई कार करा सकता था, भी बड़े परेशान से, ना सारा सो सकता था। अच्छा खाने का शौक तो हर किसी को होता है, लेकिन कभी यही शौक जिंदगी के लिए खतरा भी बन जाता है। लाहौर में वाल्टन की रिहायशी ऐसी ही एक माँ है जिसके 26 साला इकलौते बेटे को खाने का शौक ले बैठा। वजन 300 किलो होने के साथ हाई ब्लड प्रेशर और दिल के मर्ज ने भी आन घेरा। लोगों के घरों में काम करके गुजर बसर करने वाली माँ बेटे के इलाज के लिए हुकूमती मदद की तलबगार है। बहुत परेशान है जी, इसका इलाज हो जाए, ठीक हो जाए, इससे और क्या अच्छी बात है। कोई हेल्प कर देगा, अभी तक किसी ने की है, किसी ने नहीं भी की है। यही चाहते हैं कि कोई भी हुकूमत में या कोई जिम्मेदार कोई भी है वो मदद कर दे। शालीमार अस्पताल लाहौर में हाफिज जावेद का लेप्रोस्कोपी का कामयाब ऑपरेशन कर दिया गया। डॉक्टरों के मुताबिक 2 माह तक 70 से 75 किलो वजन कम हो जाएगा और तब तक माया ग़िज़ा ही ले सकेगा। इसका वेट इंशाल्लाह 60% कम हो जाएगा। फर्स्ट 2 मंथ्स में इसका हो जाएगा तकरीबन 65 to 70 kg, तो 6 माह में इसका कुछ 125-150 किलो तक कम हो जाएगा। 26 साला जावेद को 2 घंटे की बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद ICU में मुंतकिल कर दिया गया है। डॉक्टर कहते हैं 1 साल के दौरान मरीज का वजन 150 किलो तक पहुंच जाएगा। हुमा भट्ट, आज न्यूज, लाहौर। और ब्रेक के बाद आगे देखिए, वजीर आजम किसकी जद में आ सकते हैं?
वेलकम बैक। आपको खबर दें कि हुकूमत ने तकरीबन 300 उन अफसरान की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी हैं जिन्होंने गुज़िश्ता बरसों में भारी लूटमार की और तकरीबन सिर्फ 3 अरब वापस करके नैब से प्ली बार्गेन की सहूलत हासिल की। इन अफसरान में वापडा, स्टील मिल्स, FBR के साबिक चेयरमैन शामिल हैं। फहरिस्त में हेड कांस्टेबल और इमाम मस्जिद के नाम भी मौजूद हैं। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। रुकने कौमी असम्बली मुजम्मिल कुरैशी के सवाल पर वफाकी वजारत कानून की तरफ से कौमी असम्बली को नैब के वो दस्तावेजात पेश की गई हैं जो बदअनवान अफसरों को प्ली बार्गेन से मिलने वाली रियायत से मुतालिक हैं। तफसीलात के मुताबिक नैब ने मुख्तलिफ बदअनवानी मुकदमात में अब तक 290 अफसरों से प्ली बार्गेन की और उसके बदले उसे 3 अरब 4 करोड़ 68 लाख रुपए वापस मिले जो कौमी खजाने को जमा कराए गए। प्ली बार्गेन रकम में से वफाकी हुकूमत को 2 अरब 20 करोड़ 67 लाख जबकि सूबाई हुकूमतों को 54 करोड़ 19 लाख रुपए वापस मिले। साबिक चेयरमैन वापडा जाहिद अली अकबर ने तकरीबन 20 करोड़ रुपए वापस किए। उन पर नाजायज असासे बनाने का इल्जाम था। स्टील मिल्स के साबिक चेयरमैन उस्मान फारूकी ने 35 करोड़ 31 लाख वापस करके प्ली बार्गेन की। उन पर नाजायज असासे बनाने के 2 मुकदमात थे। साबिक सेक्रेटरी खुराक जावेद खानजादा ने 6 करोड़ 50 लाख रुपए वापस किए। उन पर अख्तियारात के गलत इस्तेमाल का मुकदमा बना था। साबिक सेक्रेटरी तालीम अब्दुल सलीम दुरानी, साबिक सेक्रेटरी खजाना बलोचिस्तान मोहम्मद यूसुफ नियाजी भी प्ली बार्गेन से मुस्तफीद हुए। साबिक चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इकबाल फरीद ने भी प्ली बार्गेन की। सखर पुलिस के हेड कांस्टेबल मोहम्मद रफीक ने भी 1 करोड़ 88 लाख वापस करके पेट्रोल के जाली रसीदों के मुकदमे से प्ली बार्गेन छूट हासिल की। इस्लामाबाद के रावल डैम की मस्जिद के इमाम हुसैन अहमद ने भी मुदारबा स्कैंडल में मुलव्विस होने पर 25 लाख रुपए वापस किए। और हुकूमत ने जब नैब से प्ली बार करने वाले इन अफसरान और सरकारी एहलकारों की फहरिस्त कौमी असम्बली में पेश की तो अराकीन ने भी इससे कानूनी रियायत के खिलाफ आवाज उठाई। अपोजिशन वालों ने भारी करप्शन करने वालों के लिए ऐसी सहूलियात को कौम से मजाक करार दिया, जबकि हुकूमत वाले कहते हैं कि कड़ा एहतसाब के बगैर मुल्क से करप्शन का खात्मा मुमकिन नहीं। आपको दिखाते हैं पार्लियामेंटेरियंस की राय। प्ली बार्गेन एक गलत कानून है, मगर सेक्शन 95 जिसके तहत प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ पर कटहरे में हैं, मैं समझता हूँ उस कानून को मजबूत करना चाहिए। बड़ी ज्यादती है, इंसाफ के साथ जुल्म है। गुजारिश करूँगा सुप्रीम कोर्ट से कि जब ये लॉ को रिपील किया जाए तो उस वक्त वो लोग जो मुस्तफीद हुए उन सारों को वही पनिशमेंट्स मिलनी चाहिए जो कि किसी एक छोटे को, किसी बकरी चोरी करने वाले को, मोटरसाइकिल चोरी करने वाले को जिस तरह पुलिस देती है। जिसने करप्शन की है उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। उसी तरह करप्शन दूर हो सकती है। अक्रॉस द बोर्ड हमें हिसाब देना होगा। हम क्या पैगाम, क्या मैसेज यहाँ से लोगों को दे रहे हैं। हम लोग अपने आप को पब्लिक सर्वेंट कहते हैं ना, तो जो ब्यूरोक्रेसी है वो स्टेट के लिए काम करती है। हमारी गवर्नमेंट चली जाएगी, कोई और गवर्नमेंट आएगी, वो वहीं होंगे, वो वहीं काम करेंगे। स्टेट इंस्टीट्यूशंस के लिए काम करते हैं। सो अगर हमारे लिए कुछ रूल्स हैं, वही रूल्स उनके लिए भी होने चाहिए। पैनामा केस की बात करते हैं। पैनामा केस में आखिरकार हसन और हुसैन नवाज के वकील की बारी आ ही गई। अपने दलाइल में सलमान अकरम राजा ने अदालती इख्तियार का नुक्ता उठाया और साथ ही बताया कि दुबई मिल के 75% हिस्से की फरोख्त में नुकसान हुआ, अलबत्ता 25% शेयर्स जब बिके तो 12 मिलियन का मुनाफा हुआ। जजेस ने रिमार्क्स दिए कि दुबई मिल के लिए बैंक से कर्ज तो लिया, लेकिन जब रकम कतर भेजी तो क्या ऊंटों पर लाद कर डाली गई। पनामा मुकदमे की समाअत जस्टिस आसिफ खोसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने की। हसन और हुसैन नवाज के वकील सलमान राजा ने दलाइल शुरू किए तो अदालत ने कहा कि हुसैन नवाज ने ऑफशोर कंपनियों की मलकियत को तस्लीम किया। इसका रिकॉर्ड सामने आना चाहिए क्योंकि इल्जाम मनी लॉन्ड्रिंग का है। वकील ने कहा शवाहिद तो इल्जाम लगाने वाले ने देने हैं। इस मुकदमे में मनी लॉन्ड्रिंग का तयन आर्टिकल 184 के जुमरे में नहीं आता। बेंच ने गल्फ फैक्ट्री के कर्ज का पूछा तो वकील ने कहा कि मियां शरीफ का पुराना रिकॉर्ड पेश है, ताहम कर्ज का कोई रिकॉर्ड दस्तयाब नहीं। जस्टिस अजमत ने पूछा कि गल्फ फैक्ट्री के वाजबात 3 करोड़ 60 लाख दिरहम थे और ये 3 करोड़ 37 लाख दिरहम में बिकी। ये खसारे में थी तो 12 मिलियन दिरहम का मुनाफा कैसे हुआ। वकील ने कहा गल्फ फैक्ट्री का इंतजाम नई इंतजामिया ने संभाला तो खसारा नहीं था। वाजबात की अदायगी कैसे हुई इसका अंदाजा मौजूद नहीं।
40 साल रिकॉर्ड संभालने की क्या जरूरत थी? क्या यहाँ मियां शरीफ मरहूम का ट्रायल हो रहा है? अदालत ने कहा पैसा कहाँ से आया इसकी वजाहत नहीं की गई। वकील ने कहा दुबई फैक्ट्री के लिए पैसा पाकिस्तान से नहीं गया। बेंच ने कहा सूरत हाल को वाजे करना होगा। वज़ीर आज़म ने कहा था कि सबूतों के अंबार हैं, क्या ऊंटों पर लाद कर रकम कतर भेजी गई? वकील ने कहा दुनिया भर में नकद रकम पर कारोबार होता है, कतरी फैमिली को अदायगी कैश में की गई। जस्टिस इजाज ने कहा कर्जों के असूल के लिए बैंकों से राब्ता किया गया मगर रकम मुंतकली के लिए नहीं। और पनामा केस की अदालती समाअत नए हफ्ते में शुरू हुई तो अदालत के अंदर भी नए दलाइल का सिलसिला शुरू हो गया। बाद में दोनों फरीकैन ने बाहर आकर भी रिवायती इल्जाम तराशी और बयानबाजी के लिए कुछ पुराने और कुछ नए नुकात का सहारा लिया। ये नुकात क्या थे, आपसे शेयर करते हैं। करें कि अल्लाह ने इंकशाफ किया है पनामा में, वो ना होता हम 200 साल लगे रहते, हमें कुछ नहीं होना था। वो चंदा जमा करके जो है मस्कत नहीं पैसे लेके जाते या उससे सट्टा नहीं खेलते प्रॉपर्टी का, और ना वो पैसे लेके जो है फ्रांस जाते हैं वहां पे जाके क्लाइमेट बॉन्ड्स का सट्टा नहीं खेलते। कन्फेस मनी लॉन्डर आपका फाइनेंस मिनिस्टर है और जो प्राइम मिनिस्टर है वो मनी लॉन्ड्रिंग प्राइम मिनिस्टर के लिए करता था, वो प्राइम मिनिस्टर है आपका। मुझे बताएं उस मुल्क का क्या मुस्तकबिल है? वो तमाम इंटरनेशनल सर्विस जो इसहाक डार साहब की कारकर्दगी का चर्चा कर रहे हैं पूरी दुनिया में, उसको सुने। पैसों को वाइट करने के लिए हुदैबिया पेपर मिल बनाई गई, उसके जाली शेयर इशू किए गए। ये है असल मनी ट्रेल, ये है इसहाक डार साहब की असल जो कहानी है। मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने वालिद साहब के नाम सब कुछ बर्डन डाल दिया कि जी उन्होंने किया था, और जो बेटे हैं उन्होंने भी अपने वालिद के नाम डाल दिया कि जी मियां साहब जाने, उनका काम जाने। ज्यादा दिन नहीं अब आपके, और 10-15 दिन है, इसके बाद आप भी बेरोजगार हो जाएंगे। कतरी और सोना देने वाली मुर्गी में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, वो सोने के अंडे दी जा रही है, यहाँ पे वो मामला जो है आई जा रहे हैं। जुर्म क्या हुआ कोई पता नहीं, कहाँ पे हुआ कोई पता नहीं, मुद्दई कौन है कोई पता नहीं, इफेक्टी कौन है कोई पता नहीं। तो सारा एक मफरूजों की बुनियाद के ऊपर एक केस जो है उन्होंने तैयार किया है। असल में इसहाक डार का जो कन्फेशन है